सत श्री अकाल साथियों, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल के उपर। अज असी शुरू करांगे 7 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। ये जोड़े करंट अफेयर्स होणगे तुहाडे पंजाब का कोई भी कंपीटीशन का एग्जाम हो जां कोई भी कंपीटीशन का एग्जाम सी ग्रेड डी ग्रेड का होवे तां ये कंपीटीशन है तुहाडे काफ़ी हैल्पफुल होणगे। अज असी शुरू करन जा रहे हैं 7 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो इस तो पहला जेकर चैनल के उपर नवे हो तो कृपा करके चैनल नूं कर लो सबसक्राइब। साथियों शुरू करन जा रहे हैं आपां पहले प्रश्न दे नाल। हाल ही दे विच AM अहमदी की मौत हो गई है जी। AM अहमदी, ठीक है जी, नाम याद रखना आप। AM अहमदी इन्हां दी की हो गई है जी, हुणे मौत हो गई है। तो आपां नूं की पुछिया जी, वो कौन सी किहड़ी फील्ड दे नाल संबंध रखते थे जी? कौन जी? AM अहमदी, ठीक है जी। AM अहमदी सीगे जी जज, ठीक है जी, चीफ जस्टिस सीगे इंडिया के। तो हुणे हुणे रिसेंटली डाइड होए ने। ये 26वें नंबर के जज सीगे जी, ठीक है जी। किन्नवें नंबर के जज सीगे? ये 26वें नंबर के जज सी। चलो जी, ये तो हो गए AM अहमदी जिहड़े कि 26वें नंबर के जज सीगे। हुणे हुणे इन्हां दी रिसेंटली मौत हुई है। तो आपां नूं पुछणगे जी अज चीफ जस्टिस कौन है? ठीक है जी, अज चीफ जस्टिस कौन है जी अपना? अज अपने चीफ जस्टिस है धनंजय वाई चंद्रचूड़। किन्नवें नंबर के जी धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये है 50 नंबर के जस्टिस, ठीक है जी। धनंजय वाई चंद्रचूड़ है 50 नंबर के जस्टिस। उन्होंने किन्ना तोहदा संभालिया जी? इन्होंने थोड़े समय के लिए कार्यकाल सीगा इन्हां दा UU ललित तो। किन्ना तोहदा संभालिया जी? UU ललित तो। UU ललित किन्नवें सीगे जी? ये 49वें सीगे जी। वाई चंद्रचूड़ किन्नवें है जी? ये 50 नंबर के अपने सुप्रीम कोर्ट के जजां की होगी जी। चीफ जस्टिस की 50 हो गई है जी। तो 99वें नंबर के सीगे जी UU ललित। 26वें नंबर के सीगे जी AM अहमदी, ठीक है जी। उम्मीद है तुहानूं प्रश्न जिहड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है जी। चलते हैं आपां अगले प्रश्न के उपर। कहते हाल ही दे विच विश्व मोटापा दिवस कदों मनाया गया जी? लो जी, विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। कल आप क्वेश्चन किया सीगा 4 मार्च में एक दिवस मनाया गया। 4 मार्च को किहड़ा दिवस मनाया गया सीगा जी? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। वो भी 4 मार्च को मनाया गया सी। ते ये जिहड़ा दिवस है ये भी मनाया गया जी 4 मार्च को। तो आपां नूं 4 मार्च को तो पुछ लिया जी, नाल आपां नूं पुछणगे थीम, ठीक है जी। थीम आपां हर एक जिहड़ा दिवस होऊगा उहदा याद रखना है। थीम की है जी इस बार 2023 का थीम है जी बदलते नज़रिए आओ मोटापे बारे गल करिए, ठीक है जी। बदलते नज़रिए आओ, बदलिए नज़रिए आओ मोटापे बारे गल करिए। चेंजिंग परस्पैक्टिव्स लैट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी, ठीक है जी। चलो जी, ये तो हो गया थीम। थीम याद रखना जी आपां 4 मार्च 2023 के विच विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। ये बदलते नज़रिए आओ मोटापे बारे गल करिए, ये थीम हो गया जी इन्हां दा। चलो जी, अगे चलते हैं आप प्रश्न नंबर अगले ते। कहते हाल ही दे हिकानी जखालू ने किस राज की महिला विधायक बन के इतिहास रचता जी? हिकानी जखालू बारे गल करांगे जी आपां। इहने इतिहास रचता जी कित्थों की महिला विधायक बन के इतिहास रचता जी? इन्होंने इतिहास रचता जी नागालैंड की महिला विधायक बन के। नागालैंड की हिकानी जखालू नाम याद रख लिया जी पहले तो, हिकानी जखालू, ठीक है जी। किस राज में पहली महिला विधायक बन के इतिहास रचिया जी इन्हें? नागालैंड के, ठीक है जी। नागालैंड के पहली महिला विधायक बन के इतिहास रचता हिकानी जखालू ने। गल करन जा रहे हैं जी आप, तुसीं फोटो देख सकते हो, हिकानी जखालू की फोटो है, ठीक है जी। राष्ट्रपति तो अवार्ड लै रही है। गल करते आप हिकानी जखालू बारे। कहते जी हिकानी जखालू जी हैगी आ वो नागालैंड के एक भारतीय सियासतदान है, ठीक है जी। तो समाजिक उद्योगपति है। कई बार पुछ लेंगे भी कौन है हिकानी जखालू, तो कि एक सियासतदान तो समाजिक उद्योगपति है। समाज के विच रह के तुहानूं पता भी अजकल जी बेरोजगारी जी बहुत ज़्यादा वध रही है, पर इन्हें काम किया नौजवानों को वपारक मौकों का पिछा करने के। ये कहते भी नौजवानों की करना चाहिए, नौजवान है जोड़े उन्होंने वपारक मौके देखने चाहिए, उन्होंने ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्हें एक संगठन बनाया जिसका नाम से गैर सरकारी संगठन यूथ नैट नागालैंड, ठीक है। इन्हें जो संगठन बनाया गैर सरकारी संगठन यूथ नैट नागालैंड की स्थापना की सी। तो 2018 के की मिलिया होया जी नारी शक्ति पुरस्कार नाल भी सम्मानित किया गया, ठीक है जी। 2018 के नारी शक्ति पुरस्कार मिलिया होया। तो 2023 के नागालैंड की विधान सभा के चुनी जाने वाली नागालैंड की पहली महिला बन गई है जी, ठीक है। 2023 की करता जी इन्हें बड़ा कारनामा करता। की हो गया जी कारनामा? कहते नागालैंड तो पहली महिला बन गई है जिहड़ी कि नागालैंड की विधान सभा के चुनी गई है, ठीक है जी। बहुत वड्डी गल है जो किसी औरत को मौका मिलता किसी विधान सभा के जाण का, किसी राज सभा लोक सभा के जाण का, ठीक है जी। इस दे नाल ही मैं तुहानूं एक प्रश्न पूछदा, भारत की पहली जी मुख्यमंत्री अपनी भारत की पहली जी प्रधानमंत्री कौन सी? ठीक है जी, भारत की पहली प्रधानमंत्री बारे कमेंट बॉक्स के जरूर रखना, ठीक है जी। हिकानी जखालू बारे गल होगी। नागालैंड तो भारतीय सियासतदान है, समाजिक उद्योगपति है। हुण आपां गल करांगे नागालैंड बारे, ठीक है जी। खाली पेज लै लईए आपां।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੋਹਿਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਹਿਮਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾ? ਕੋਹਿਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੋਹਿਮਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ। 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਾਗਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਈਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਕਨੇਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਇਹ ਈਸਟ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸਟ ਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਈਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ? 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ 16ਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 14 ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 16ਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਊਂਡਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 16ਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਹੁਣੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਐਲ.ਏ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਐਲ.ਏ. ਗਣੇਸ਼ਨ। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਐਲ.ਏ. ਗਣੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਗਣੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ.ਏ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਸੀ.ਐਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ.ਐਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਨੈਫਿਊ ਮਤਲਬ ਨੀਫਿਊ। ਸੀ.ਐਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਨੀਫਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਫਿਊ ਰੀਓ, ਸੀ.ਐਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨੀਫਿਊ ਰੀਓ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਫੈਸਟੀਵਲ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਫਿਊ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੀਫਿਊ ਰੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਦਨੀ, ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ? 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੀ? 1 ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੀ? 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, 60-1-1, ਠੀਕ ਹੈ। 60-1-1। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ? 16। 16 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ 16ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ। 16 ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਅਤੇ 1 3, ਅਤੇ ਬਣ ਜੂਗਾ 63, 3 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ 1963 1963 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ 60 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। 1 ਸੀਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, 1 ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੇ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ, 6 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 16। ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ 16ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਜੋੜ ਦਈਏ ਅਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ 6 ਅਤੇ 3 9, 9 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 1963। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ
16ਵਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਣੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਣੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਿਫਿਊ ਰਿਓ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ CM ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਹਾਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਹਾਟੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਫ ਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਊਂਡਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ। 16ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਗਣੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੀਫਿਊ ਰਿਓਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ CM ਹੈ। ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 60 ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 1, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ 1। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਹਾਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੈਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਹਿਮਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੱਕੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਲਕੱਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਬਾਂਗਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਬਾਂਗਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਂਗਲਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਾਂਗਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਜੀ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ AITC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AITC ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ, AITC ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਜੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ। CM ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ, ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ, CM ਹੈ, CM ਕੌਣ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੌਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੌਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੌਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ BJP ਹਰਾਤੀ ਸੀ। BJP ਹਰਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬੌਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੌਸ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਦੀਆਂ, 17, 117। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ,
ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 294, ठीक है। किन्नियां सीटां ने 294, किन्नियां सीटां जी इत्थे 294 ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ, ठीक है जी। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਜੀ। 294 ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 42 ਸੀਟਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਸੀਟਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ठीक है। ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ। ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਆਹ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ठीक है। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ठीक है ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਬਕਸਾ, ठीक है। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਬਕਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਕਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਗੋਰੂਮਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਕਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੀ? ਗੋਰੂਮਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਗੋਰੂਮਾਰਾ, ठीक है जी। ਗੋਰੂਮਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਰਾ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਿਊਰਾ ਵੈਲੀ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਊਰਾ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ठीक है। मैं ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਜੀ ਸੁੰਦਰਬਨ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਨਿਊਰਾ ਵੈਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਗੋਰੂਮਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਕਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ, ठीक है ਜੀ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ठीक है जी। ऑफिशियल लैंगुएज की आप गल कर ही ली जी, बांगला ते बंगाली, ठीक है जी। चलो जी हुण इत्थे जिहड़ी मेन चीज़ आप याद रखने वाली है, इत्थे हैगी यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट, यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स, ठीक है। यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट याद रखने वाली है सुंदरबंस, ठीक है। सुंदरबन की लेता होया जी, सुंदरबन वर्ल्ड हैरीटेज साइट के विच ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ठीक है। विश्व धरोहर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁੰਦਰਬਨ ਨੂੰ, ठीक है। ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬਕਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ठीक है। ਰਾਏਗੰਜ ਹੈ। बस वड्डी चीज़ जी याद रखने वाली इत्थे वैस्ट सुंदरबनस दे विच वैस्ट जी कह दी आप वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। बक्सा भी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। बक्सा जिहड़ा कह दी आप नैशनल पार्क भी है तो सुंदरबन नैशनल पार्क भी है, ठीक है। रायगंज वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। नैशनल पार्क की गल करिए सुंदरबनस है, गोरूमारा, न्यूरा वैली है, बक्सा है, ठीक है जी। यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट के किहड़ी चीज़ आउंदी है जी? सुंदरबनस आउंदी है, ठीक है। वड्डी इंपोर्टेंट चीज़ इत्थे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत इंपोर्टेंट जिहड़ा कह दी आप एयरपोर्ट है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कित्थे है जी? कलकत्ता दे विच है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कित्थे है जी? कलकत्ता दे विच है। दूजे नंबर का जिहड़ा है मालदा, ठीक है जी। मालदा एयरपोर्ट भी कित्थे है जी? मालदा दे विच है, ठीक है। मालदा एयरपोर्ट कित्थे है जी? मालदा दे विच है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कित्थे है जी? यह है कोलकाता दे विच, ठीक है। यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट किहड़ी है जी? सुंदरबंस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किहड़ी है? बक्सा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैगी बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ते वैस्ट सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। जे आप गल करिए नैशनल पार्क की, सुंदरबन नैशनल पार्क है, बक्सा नैशनल पार्क है, गोरूमारा नैशनल पार्क है, न्यूरा वैली नैशनल पार्क है। एरिए के हिसाब के 13वां स्थान है, पापूलेशन के हिसाब के चौथा स्थान है। हाई कोर्ट किहड़ी है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। राज्य सभा दी कितनी सीटां? 16। लोक सभा दी कितनी सीटां? 42। यूनिकैमरल विधान दी कितनी सीटां जी? इत्थे 294। CM कौन है? ममता बनर्जी है। AITC किहनूं हराया जी? हुणे मोदी नूं हरा के उन्हें बॉस बन गई। तो बॉस की हो जो आनंदा बॉस की जी इत्थों दा गवर्नर है। 26 जनवरी 1950 के विच स्टेट बनी है। लैंगुएज की गल करिए बांगला है। कैपीटल की गल करिए तो कोलकाता है। लोकेशन की गल करिए जे स्थान की गल करिए तो किहड़ा भी ईस्ट वाली साइड दे विच है, ठीक है जी। चलो जी
ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ WPL ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 5 ਟੀਮਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੌਣ ਵਿਕਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਅਰ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਕਿਆ ਜੀ? ਨੈਟ ਸਕੀਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜੀ? ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਾਰੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ RCB ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਪੁੱਛਣ ਵੀ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਨੇਤਾ ਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਕਾਲੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਟੀ? ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, GI ਟੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। GI ਟੈਗ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ GI ਟੈਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਲਚੂਰੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਸਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਾਸ਼ੀ ਕਾਂਥਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਮਸਾਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ GI ਟੈਗਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਹਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜੁੜੂਗਾ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ,
सूचना तकनोलॉजी ते रेलवे मंत्री। इस इन्हां दा स्क्रीनशॉट ले लिया करो तां जो आपां नूं पंजाबी दे विच सौखियां याद रह जाण, एक बारी पढ़ीए तां आपां दिमाग दे विच फिट हो जाण चीज़ां। संचार है जी, इलैक्ट्रॉनिक्स है, सूचना तकनोलॉजी का मंत्री कौन है, रेलवे का मंत्री कौन है जी, अश्वनी वैष्णव। इन्हें की कीता जी, प्रधानमंत्री की एक स्कीम चली है प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन। आपां गल कर रहे हैं हुण प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन के बारे, थोड़ा जिहा आपां इहदे फैक्ट देख लीए की चीज़ है ये। कहंदे ये ट्रेन दिल्ली तो छत्तीसगढ़, ठीक है जी, इस चीज़ नूं आपां वधिया तरीके नाल समझ लैंदे हां। देखो जी, ये ट्रेन चलूगी दिल्ली तो छत्तीसगढ़, ठीक है, दिल्ली तो छत्तीसगढ़ तो पुणे तो दानापुर तक चलूगी, ठीक है, दो ट्रेनां चलणगीਆਂ वैसे। ये ट्रेन चलूगी दिल्ली तो छत्तीसगढ़ तो पुणे तो दानापुर तक चलूगी। ट्रेन देश के 9000 तो वध दवाई केंद्रां विच उपलब्ध। देखो ये असल दे विच पता की स्कीम है, ये जैनेटिक दवाइयां होंदियां, जिहड़ियां जैनेरिक दवाइयां होंदियां, ठीक है, उन्हां दी जिहड़ी कह रही आपां मशहूरी करने वास्ते ट्रेन है जिहड़ी चल रही है, ठीक है। चलो जी, ये जिहड़ी ट्रेन चलूगी 9000 तो वध दवाई केंद्रां विच उपलब्ध सस्तियां ते प्रभावशाली जैनरिक दवाइयां बारे लोकां विच जागरूकता फैलाऊगी, ठीक है। जैनरिक दवाइयां होणगीਆਂ 9000 तो वध। पुछ सकते हैं प्रश्न, आप डिटेल दे विच मैं तां लिखिआ इत्थे क्योंकि इन्हां ये जिहड़े प्रश्न होंदे स्कीमां होंदियां, स्कीमां दे विचों प्रश्न जिहड़े बहुत डिटेल दे विच पुछे जा सकदे आपां नूं, ठीक है। तां ये ट्रेन दा जिहड़ी देश दे किन्ने चलूगी 9000 तो वध जिहड़े कह रही आपां दवाई केंद्रां दे विच सस्तियां ते प्रभावशाली जैनरिक दवाइयां देण दे लई जागरूकता फैलाऊगी। हुण आपां गल करदे हां स्कीम दी। ये स्कीम की है जी, प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोजैक्ट है की चीज़ है, ठीक है। चलो जी, प्रोजैक्ट बारे आपां गल करदे हां। देखो ये जिहड़े प्रश्न होंदे ना, ये पंजाब पटवारी हो गया, जिवें पंजाब पुलिस ASI हो गया, ठीक है, इन्हां दे विच ये प्रश्न जिहड़े बहुत तरीके दे नाल वधिया तरीके दे नाल पुछे जांदे हुंदे आ, ठीक है। इस करके मैं तां करके इन्हां नूं करंट नूं जिहड़े वधिया तरीके दे नाल लैके आया। देखो प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोजैक्ट कदों शुरू होया जी, ये नवंबर 2008 दे विच शुरू होया सीगा। पुछ सकदे आ हुणे हुणे रिसेंटली चीज़ होई है इहदे नाल संबंधित, तां प्रश्न है जिहड़ा आ सकदा है भी कदों शुरू होया सी। प्रधानमंत्री जन औषधि प्रोजैक्ट नवंबर 2008 दे विच फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायनिक खाद और खाद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सीगा। ये मंत्रालय याद रखना होया रख लियो क्योंकि एक बार पढ़ांगे आपां याद रह जूगा, एक बार तुसीं स्क्रीनशॉट लैके पढ़ोगे याद रह जूगा, वीडियो नूं तेज़ करके दोबारा देखोगे तो याद रह जूगा। फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन ते खाद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सी 2008 दे विच। किहड़ा जी, प्रधानमंत्री भारती जन औषधि प्रोजैक्ट नवंबर 2008 ਦੇ शुरू किया गया सी। इस समय देश के 743 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ जन औषधि केंद्र काम कर रहे ਸੀਗੇ। ਹੁਣ प्रश्न ਜਿਹੜਾ बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ अपनी मनमोहन सिंह सरकार सी, उन्होंने शुरू किया सीगा। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ कौन आउंदा जी, मोदी आउंदा, ते मोदी इस नूं की करदा थोड़ा जिहा होर मतलब इहनूं फैलाउण दी कोशिश करदा, ठीक है। देश के किन्ने 743 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किया सी। 9000 तो वध जन औषधि केंद्र पहले ही काम कर रहे सी, ठीक है जी। प्रश्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गया, हुण ਜਿਹੜੀ जन औषधि ट्रेन किन्ने जाऊगी 9000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 743 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ कि भारत दीयां जैनरिक दवाइयां पूरी दुनिया के मशहूर है, तो पूरी दुनिया के 5 ਵਿੱਚੋਂ 1 व्यक्ति भारत में बनिया दवाइयां खाता है, ठीक है, आपां नूं पता ही है। तो चलो आपां नैगेटिविटी नहीं फैलावांगे, आपां नूं पता ही है भी जिहड़े एक देश सीगा वो करंट दे विच करांगे आपां जदों आया, ठीक है। उत्थे बहुत सारे जिहड़े भारत दीयां दवाइयां खाण दे नाल बहुत सारे लोकां दी मौत भी हो गई सी, तो उन्होंने बैन भी करतीआं सीगीआं भारती दवाइयां। जे तुहानूं पता है तो कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस्सिओ, ठीक है जी। चलो आपां अगे करंट दे विच आऊगा तो उस चीज़ नूं आपां जरूर आपां ध्यान दे विच लिआवांगे, ठीक है जी। याद रह जूगा किहड़ा जी, किहड़ी ट्रेन चल रही है, प्रधानमंत्री जन औषधि ट्रेन है। कौन शुरू कर रहा है जी, अश्वनी वैष्णव ने उन्होंने हरी झंडी दी है, ठीक है जी। कौन है जी, अश्वनी वैष्णव संचार इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी ते रेलवे का मंत्री है। ट्रेन कित्थों चलूगी जी, दिल्ली तो छत्तीसगढ़ चलूगी, पुणे तो दानापुर चलूगी, ठीक है। ट्रेन के किन्ने 9000 तो वध दवाई केंद्र ਜਿਹੜੀਆਂ उपलब्ध दवाइयां सस्तियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 743 ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ विभाग रसायन ते खाद मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सीगा, ठीक है जी। चलो जी चलते हैं अगले प्रश्न के उपर। कहते हाल ही के भारत के किहड़े देश दीयां फौजां विच एक संयुक्त फौजी अभ्यास जिहड़ा कह दईए आपां मिलिटरी एक्सरसाइज जिहड़ियां बहुत सारियां मिलिटरी एक्सरसाइज ने, 23-24 मिलिटरी एक्सरसाइज ने जिहड़ियां कि बहुत ही इंपोर्टेंट ने, उन्हां दे उपर आपां अलग तो वीडियो बनावांगे, ठीक है। पर इत्थे जे आपां नूं ऐड करिए तो बहुत सारा जिहड़ा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है जी। चलो जी, हाल ही के भारत के किहड़े देश दीयां फौजां विच एक संयुक्त फौजी अभ्यास फ्रिंजैक्स 23 मतलब 23
हिस्सा लैणगियां, ठीक है जी। तो किहड़ा देश है जी वो? फ्रांस। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है, एक्सरसाइज इंपोर्टेंट है, प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपोर्टेंट बन जाता है? देखते हैं महत्ता की है जी। की है जी ये? देखो, पहली संयुक्त फौजी अभ्यास, पहला संयुक्त फौजी अभ्यास किहदे नाल हो रहा जी? फ्रांस दे नाल हो रहा, ठीक है, इंपोर्टेंट बन जाता है। ये कित्थे होऊगा जी? पंगोड़। पंगोड़ मिलटरी स्टेशन कित्थे है जी? भारत विच पंगोड़ मिलटरी स्टेशन ते भारतीय फौज ते फ्रांसीसी फौज विचकार फ्रिंजैक्स 23 का आयोजन किया जाएगा। त्रिवंतरमपुरम, त्रिवंतरमपुरम कित्थे है जी? केरल है। केरल के 7 ਤੇ 8 मार्च 2023 ਨੂੰ शुरू कराया जाऊगा ये, ठीक है, 7 ਤੇ 8 मार्च ਨੂੰ शुरू कराया जाऊगा, ठीक है जी। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? फ्रिंजैक्स 2023 पहली संयुक्त फौजी अभ्यास है, याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि पहला संयुक्त फौजी अभ्यास होगा पंगोड़ मिलटरी स्टेशन से भारतीय फौज ते फ्रांसीसी फौज विचकार त्रिवंतरमपुरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ 7 ਤੇ 8 मार्च 2023 ਨੂੰ। चलो जी चलते हैं अगले प्रश्न के उपर। हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजैक्ट के पहले पड़ाव का उद्घाटन किहने किया जी? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजैक्ट, बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजैक्ट पहले पड़ाव का उद्घाटन किहने किया जी? अमित शाह ने किया। एक बार प्रश्न आ गया सीगा, अमित अली चंद्रा शाह यदा पूरा नाम है जी, ठीक है जी। इस चीज़ों दी स्क्रीनशॉट तुसीं लै सकते हो। बेंगलोर सेफ सिटी प्रोजैक्ट के पहले पड़ाव का उद्घाटन किहने किया जी? अमित शाह ने किया। पूरा नाम है अमित अनिल चंद्रा शाह, ठीक है। गांधी नगर है जी जी कह दी आप कंस्टीट्यूंसी है, गांधी नगर तो यह जित्या होया, ठीक है। मैंबर है लोक सभा के भी मैंबर है, तो राज सभा की राज सभा का 2017 तो है, तो पता ही है, ठीक है। राज सभा का मैंबर 2017 के रहा सीगा। मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्ट्री किहड़ी है को? मिनिस्ट्री हैगी होम अफेयर्स का मिनिस्टर है तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का, ठीक है जी। दो वजह को अहदे जिहड़े मेन मुद्दे ने, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। केंद्र सरकार देखो जी, ठीक है, केंद्र सरकार ने जिहड़ा प्रश्न ये जिहड़ा बेंगलोर सेफ्टी प्रोजैक्ट जिहड़ा चल रहा है, अमित शाह ने इहनूं शुरू किया, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने फंड किहदे नाम ते दिता है? फंड दिता है निर्भया फंड के तहत, ठीक है। फंड किहदे नाम ते? निर्भया फंड के तहत 496.57 करोड़ के बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजैक्ट की अगवाई करने के लिए हनीवैल आटोमेशन इंडिया नूं चुनिया, ठीक है। किहनूं चुनिया जी? हनीवैल आटोमेशन इंडिया नूं चुनिया। फंड का नाम याद रखना जी, किहड़े फंड के तहत? निर्भया फंड के तहत। तुहानूं पता ही है निर्भया कैंड होया सीगा एक बारी, है ना, ठीक है। इन्हां चीज़ों को याद रखना क्योंकि निर्भया कौन सी? एक औरत सी, बलात्कार हो गया सीगा। उन्हां चीज़ों को ध्यान दे विच रखते हुए कि प्रोजैक्ट जिहड़ा कह दी मंत्रालय द्वारा जनतक स्थानां ते औरतां ते लड़कियां लई सुरक्षित ते सुरक्षा ते सशक्त वातावरण बनाने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। किहदे लई शुरू किया गया जी? ये जिहड़ा बेंगलोर सिटी प्रोजैक्ट है, बेंगलोर सिटी प्रोजैक्ट जिहड़ा शुरू किया गया है, सेफ्टी प्रोजैक्ट जिहड़ा शुरू किया गया औरतां ते लड़कियां दे लई सुरक्षित माहौल पैदा करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। चलो जी, औरतां जिहड़ियां तुहानूं पता ही है भी लिंग आधार जिहड़ियां बहुत परेशानी तो खतरा जिहड़ा उन्हां नूं बहुत सारा रहिंदा, ठीक है। बेंगलुरु सरकार ने सेफ सिटी प्रोजैक्ट के लिए चुने गए 8 शहरों विचों एक है, तो जिस विच औरतां विरुद्ध अपराधां लई गर्म स्थानां की पछाण करना ते जागरूकता प्रोग्रामां दे राहीं समाज विच बुनियादी ढांचा, तकनालोजी अपनाउण ते समर्था निर्माण समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सिਆਂ विच दी तैनाती शामिल है, ठीक है जी। बेंगलौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ भी 3000 तो ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ठीक है। इस चीज़ ਨੂੰ याद रखना। फंड याद रखना, ਕਿਹੜਾ फंड है जी? निर्भया फंड है, ठीक है। काहदे लई प्रोजैक्ट शुरू किया गया? औरतां ते लड़कियां की सुरक्षा के लिए, ठीक है जी। चलो जी अगले प्रश्न के उपर, हाल ही दे किस राज के जैसमिन एल्ड्रन कित्थों दा जी? ये जैसमिन एल्ड्रन तमिलनाडु का, ठीक है। बंदा कित्थों दा जी? जैसमिन एल्ड्रन तमिलनाडु का। इन्हें की किया जी? AFI हुई है, नैशनल जंप मुकाबला होया, ठीक है। एक मतलब यानी कि कंपीटीशन होया कित्थों दा जी? AFI नैशनल जंप मुकाबला। ये किहड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़िया जी? नैशनल गेमां होईयां, किहड़ी गेम है जी? AFI नैशनल जंप मुकाबला। ये इस बंदे ने जैसमिन एल्ड्रन ने की करता जी? एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, नैशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया, काहदे विच भी? जंप दे विच, ठीक है। तमिलनाडु का बंदा है। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 8.42 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 8.42 ਮੀਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਮਿਨ ਐਲਡਰਨ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? AFI ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੰਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗਾ RN ਰਾਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? RN ਰਾਵੀ ਹੈ, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है जी? MK स्टालिन है। MK स्टालिन है, DMK पार्टी के नाल द्रविड़ मुनेत्र, ठीक है। ना जो थोड़ा जिहा औखा जिहा, तो MK स्टालिन, ठीक है। MK स्टालिन याद रखना। चीफ जस्टिस है इत्थों का AIDMK, ठीक है। ये जिहड़ियां पार्टियां चलदियां साउथ दे विच चलदियां ने। स्टेट लैजिसलेचर किहड़ी है जी? यूनिकैमरल है, 234 सीटां ने।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ 234 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੀ 294 ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ 234 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ RN ਰਾਵੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਟਾਲਨ ਹੈ, DMK ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਯੂਨੀਕੈਮਰਲ ਇੱਥੇ 234 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 39 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਭੋਪਾਲ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ। 1 ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਹੈਗਾ ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਸ਼ਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਸ਼ਗਨ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ? 1 ਸਦਨੀ ਹੈ, 230 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਹਦੇ? ਇੱਥੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ 26ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, 26ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਖੁਜੂਰਾਹੋ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੀਮ ਬੇਟਕਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੀਮ ਬੇਟਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ? ਕੁਡੱਪਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਡੱਪਾ? ਸਾਊਥ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਕੁਡੱਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਂਧਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਅਮਰਾਵਤੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਅਮਰਾਵਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? S ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? S ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ YS ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। S ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਸਦਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਡਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? 58 ਸੀਟਾਂ। ਸ਼ਾਸਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 175 ਸੀਟਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। 2 ਸਦਨੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 58 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 175 ਸੀਟਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। 2 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 2 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 7.45 ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 7.45 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਕੌੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 7.45। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ
सेवा मुक्ति के बाद किहड़े खिडारी का वानखेड़े स्टेडियम। हुण वानखेड़े स्टेडियम जिहड़ा बहुत मशहूर स्टेडियम है, तुहानूं पता भी 2011 का वर्ल्ड कप होया सी, क्रिकेट वर्ल्ड कप वानखेड़े स्टेडियम के विच होया सीगा ते उत्थे ही जिहड़ा सचिन तेंदुलकर भी उहदे विच ठीक है पार्टिसिपेट कर रहा सीगा, उहदा हिस्सा सीगा 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ सचिन तेंदुलकर ते ये जिहड़ा वर्ल्ड कप जित्तिया सी इंडिया ने जित्तिया सीगा ते इसे स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ है ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ सचिन तेंदुलकर ਦੀ प्रतिमा लग रही है। प्रतिमा की लग रही है उन्होंने जीवन का आकार का बुੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 10 साल बाद ठीक है। तो 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कह दीए मतलब जानी कि इन्होंने संन्यास लेता 10 साल बाद इन्होंने ठीक है। सचिन तेंदुलकर ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा भी सचिन तेंदुलकर ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ जी, क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ क्रिकेट इतिहास ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ सचिन तेंदुलकर ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। सचिन तेंदुलकर ਨੇ 100 ਦਾ 100 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 100 ਦਾ 100 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 73 100 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 100 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜੀ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਧੀ ਸਤੂਪ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਧੀ ਸਤੂਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, 1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਧੀ ਸਤੂਪ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਸਤੂਪ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਉੜੀਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਤਕਲ ਦਿਵਸ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਤਕਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936 ਨੂੰ ਉਤਕਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਤਕਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ ਗਣੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਲ ਗਣੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲ ਗਣੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਐਲ ਗਣੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਲ ਗਣੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 11 ਸਦਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, 147 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 21 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, 10 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਸੀਟਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, 21 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IRCTC ਅਤੇ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ, IRTC ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ, HDFC ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ HDFC ਦੀ ਤਾਂ HDFC ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ HDB ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ HDB ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਲਸੋ ਨਾਉਨ ਐਜ਼ HDB ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, HDB। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਅਗਸਤ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਸਤ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।